الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی وقال احمد بن حنبل من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی شفا ہلاکۃ۔ دیوبندی اور مماتی مولوی خضر حیات بکھروی صاحب کی سوشل میڈیا پر ہمیں رنگا رنگ بے لگام لوگ نظر آتے ہیں، اور ان بے لگام لوگوں میں سے ایک مماتی مولوی خضر حیات بکھروی بھی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا تعلق شہر بکھر سے ہے یا دریا خان سے ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اور ہمارا موضوع ہے خبر واحد کی حجت، خبر واحد کی حجیت، کہ آیا خبر واحد عقائد اور احکام کے اندر قبول ہے یا کہ مردود ہے۔ خبر واحد کی حجیت اہل السنہ، اہل الحدیث اور دیگر جو اہل بدعت والخرافات ہیں ان کے درمیان میں اختلافی رہا ہے۔ اہل السنہ اہل الحدیث کا وہی موقف ہے جو اہل السنہ کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور جو بات ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتی ہے۔ اہل السنہ کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے صحیح سند حسن درجے کی سند کے ساتھ، یعنی احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا، کہا کہ میں نہیں مانتا، ایسا بندہ ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ ابو العباس احمد بن ابی احمد کہتے ہیں، من انکرا خبر الاحاد، اس نے اخبار احاد کا انکار کیا، انکر الشریعت، اس نے شریعت کا انکار کر دیا۔ تو اہل السنہ اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ چاہے کوئی خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو، ہر ایک حدیث جو کہ صحیح سند کے ساتھ بغیر کسی علت کے، بغیر کسی کمزوری کے، صحیح حسن درجے کی روایات میں سے کوئی بھی حدیث ہے، وہ چاہے خبر متواتر ہے یا خبر واحد ہے، وہ حجیت ہوگی، وہ دلیل ہوگی، وہ بنیاد ہوگی۔ اعمال کے اندر بھی، مسائل کے اندر بھی، احکامات کے اندر بھی اور عقائد کے اندر بھی۔ جبکہ اہل بدعت والخرافات اور اہل بدعت والخرافات کے دنیا بھر میں یا سوشل میڈیا پر موجود اہل بدعت کے نمائندے، جنہی میں سے ایک یہ بد زبان اور بے لگام خضر حیات بکھروی صاحب بھی ہیں، کہ خبر واحد حجیت نہیں ہے۔ فتنہ انکار حدیث ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ منکرین حدیث کا انکار کرنے والے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ انکار حدیث میں منکرین حدیث کے اندر، منکرین احادیث کے اندر ہمیں بعض لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو جاہل یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، جو حدیث قرآن کریم کے خلاف ہوگی اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ محترم اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ ذوالجلال کا فرمان تو یہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔
کہ جناب نبی کریم جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق کو، آپ کا بولنا، آپ کی زبان کا حرکت کرنا، آپ کے ہونٹوں مبارک کا ہلنا اللہ ذوالجلال کی وحی سے ہوا کرتا تھا۔ تو جو شخص اپنی زبان اس وقت تک حرکت نہیں دیتا، یا جو شخص اپنے ہونٹوں کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتا جب تک کہ اللہ مستوی علی العرش کی جانب سے اس پر رب تعالی کی جناب سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ اور ہمارے سامنے ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے ماں کہا ہے، اور جاہلیت میں جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو اس بندے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی، طلاق ہو جاتی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے خولہ کے کوسچن کا اس وقت تک آنسر نہیں دیا جب تک کہ اللہ کا فرشتہ، فرشتوں کا سردار جناب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کر کے نازل نہ ہو گئے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو میرے محترم بھائیو، ذرا اپنے ایمان کو تھوڑا سا حرکت دے کر کے سوچو، یہ پیغمبر اس کے قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی ہم وہ حدیث نہیں لیں گے، یہ کہنا ہے اہل بدعت والخرافات کا۔ اور کچھ لوگ فتنہ انکار حدیث کے حاملین وہ کہتے ہیں کہ جی خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ پوچھتا ہے یہ کس نے اصول بتایا؟ قرآن پاک کی کس آیت سے آپ نے یہ مسئلہ اخذ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کس فرمان سے آپ نے یہ بات لی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجیت نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن کریم سے اور اللہ کے کلام سے عقائد کے لیے دلیل لی جاتی ہے اور ثبوت لیا جاتا ہے، جس طرح قرآن کی آیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان سے حلال و حرام کا ثبوت ملتا ہے اور مسائل لیے جاتے ہیں، اور انہی سے عقائد اور احکامات لیے جاتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ نہ اللہ ذوالجلال نے کی ہے، نہ اللہ کے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ کچھ لوگ فتنہ انکار حدیث کے حاملین، مرتکبین، وہ ایسے ہیں کہ جو سرے سے احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف اللہ کے قرآن کو لیا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو اور حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ سوال کرتا ہے، بندہ پوچھتا ہے، قرآن کریم ہے اور جبریل لے کر نازل ہوا، یہ بات کس نے بتائی بھلا؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان نے بتائی۔ جب حدیث کا اعتبار نہیں ہے، جب زمان نبوت کا اعتبار نہیں ہے، جب نبوت کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر تو کسی چیز کا کچھ بھی اعتبار نہ رہا۔ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फ़अल अर्रास वल ऐन, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फरमान है ना, आपकी जो हदीस है वो अबू हनीफा के सर पर और अबू हनीफा की आंखों पर। अल्लाह अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इदा साहल हदीसु फहुवा मज़हबी, सही हदीस ही तो अबू हनीफा का तरीका है। ना तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये तकसीम की है, और ना इमाम मालिक बिन अनस ने, ना अहमद इब्न हम्बल ने, ना मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई ने रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, ना नबी पाक के सहाबा ने ये तफरीक की है कि जनाब खबर वाहिद को नहीं लिया जाएगा और खबर मुतवातिर को लिया जाएगा। और ये उसूल सहाबा का या आइम्मा अरबा का भी नहीं है कि जो हदीस कुरान के खिलाफ हो वो छोड़ दी जाएगी। और ये उसूल ना आलू सुन्ना का है, ना आइम्मा अरबा का है, ना आइम्मा मुहद्दिसीन का है, ना आइम्मा फुकाहा का है रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, कि जो हदीस कुरान के खिलाफ हो और जो हदीस खबर वाहिद हो, और या ये कि सिरे से हदीस का इनकार और सिर्फ अल्लाह का कुरान लिया जाएगा, ये आलू सुन्ना का और आलू सुन्ना के अकाबिरीन का, अइम्मा अरबा साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन का तो ये उसूल नहीं है। दरअसल तमाम बातिल फिरक के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक बात इक्वल और यकसा नजर आती है कि हर गुमराह फिरका इनकार हदीस के फितने का जरूर मुर्तकिब होता है। इमाम अबुल अब्बास अहमद बिन अबी अहमद कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि खबर वाहिद का इनकार करने वाला वो शरीयत का इनकार करने वाला है। और इसी तरह सैकड़ों बीसियों आइम्मा का ये मौकफ है कि हर हदीस को लिया जाएगा जो सही सनद के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाए, बगैर इस बात का फर्क किए कि ये खबर वाहिद है या खबर मुतवातिर है, और बगैर इस बात का भी फर्क किए कि मसाइल में लिया जाएगा और अहकामात और अकायद में नहीं लिया जाएगा। अहले बिदत आपको नजर आते हैं कि जी खबर वाहिद को नहीं लिया जाएगा, जबकि वो सही सनद के साथ मरवी होती है। हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो इन अहले बिदत का हाल ये है कि दुनिया जहान की मन घड़ंतू रिवायात को बुनियाद बनाकर अकायद में, मसाइल में, अहकामात के अंदर बयान करते चले जाते हैं। और उन घड़ंतू रिवायात में से एक ये भी है कि अस्सहाबी कन्नुजूम, और उन्हीं में से एक ये भी है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का जो इख्तिलाफ है वो बायसे रहमत है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक ने बताया कि उम्मत का इख्तिलाफ करना ये बायसे ज़हमत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। हकीकत यह है मेरे प्यारे भाइयों कि अहले बिदत वल खराफात ने, चाहे वो देवबंदिया हो, अल बरेलविया हो या चिश्तिया और कादरिया हो, इन अहले बिदत वल खराफात ने, हर एक बिदती टोले ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदीस का इनकार करने के लिए कई झूठे उसूल और मन घड़त जो नजरियात हैं और कवायद हैं और कवानीन हैं वो अपनी तरफ से बना रखे हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे पारे की पहली आयत, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अन करीब आमक और बेवकूफ लोग कहेंगे कि इन्हें इनके इस पहले किबले से किसने फेर दिया। इमाम अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फीहा दलीलुन, इस आयत के अंदर दलील है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फीहा दलीलुन अला जवाजिल कतई
बिखबरिल वाहिदी, कि इस आयत मुबारका के अंदर खबर वाहिद के कतई सबूत होने की दलील है। मजीद इमाम अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं, फीहा दलील अला कबूल खबरिल वाहिदी, इस आयत के अंदर खबर वाहिद को कबूल कर लेने की भी दलील मौजूद है। जो लोग ये रट लगाते हैं कि जी खबर वाहिद हुज्जत नहीं है, ना वो कुरान पाक के साथ है, ना वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ है, और ना वो अइम्मा फुकहा अइम्मा मुहद्दिसीन, ना वो अइम्मा अरबा के साथ है। वो कहां पर है? नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नमा वसाअत मसीरा, सूरत अल हुजुरात के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु। तो ये आयत भी खबर वाहिद के हुज्जियत होने की दलील है, खबर वाहिद की हुज्जियत पर सबूत है। कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह यहां पर भी यही फरमाते हैं, फी हादिल आयती दलीलुन अला कबूल खबरिल वाहिदी, कि इस आयत में भी खबर वाहिद को कबूल कर लेने की दलील है। अहादीस के अंदर भी कोई बीसियों सैकड़ों ऐसी अहादीस सहिया हैं कि जिनमें हमें इस बात की दलील मिलती है कि खबर वाहिद भी बाकायदा हुज्जत है और कतई सबूत है। सही मुस्लिम में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अहले यमन ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा, इबअस माना रजुलन, हमारे साथ कोई एक बंदा ऐसा भी रवाना करिए। अहले यमन नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहते हैं, इबअस माना रजुलन, हमारे साथ कोई आप ऐसा शख्स रवाना करें, युअल्लिमुना अस्सुन्नत वल इस्लाम, जो हमें सुन्नत और इस्लाम सिखाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी लगाई, और वो थे जनाब हजरत अबू बैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये हदीस भी खबर वाहिद की हुज्जियत पर दलील है, लेकिन वो शख्स तस्लीम करेगा जो फितना इनकार हदीस का मरीज ना हो, इस फितना इनकार हदीस का शिकार हो चुका है। तो हम दलाइल बयान करने के साथ दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इस मरीज को अपनी रहमत के साथ शिफाए कामला आजला भी अता फरमा दे। इमाम अबुल कासिम असबहानी फरमाते हैं, इदा अखबरा बिही वाहिदुन सिकत, जब कोई एक सिका और मजबूत रावी भी रिवायत बयान करे, खबर बयान करे, तो उसकी पैरवी करना भी लाजिम है। खबर वाहिद की हुज्जियत पर अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, और ये इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लेकर के आए हैं। जनाब हजरत अनस बिन मालिक किबले की तावील के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं, यानी किबला मूव कर जाने, तब्दीली किबले के मुतल्लिक हदीस बयान करते हैं। अनस कहते हैं कि जब तावील किबला का हुक्म आया तो मुसलमानों की सहाबा की एक जमात ना नमाज पढ़ रही थी बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके। फरमाते हैं, मर्रा राजुलुन मिन बनी सलमा था, एक बंदा बनु सलमा कबीले से उन लोगों के पास से गुजरा, एक बंदा बनु सलमा से वो उन नमाज पढ़ने वालों के पास से गुजरा जो बैतुल मकदस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे। रुकू की हालत में नमाज फजर में थे, फजर की नमाज है और नमाजी रुकू की हालत में है। मर्रा बिही राजुलुन मिन बनी सलमा, बनु सलमा में से एक बंदा उनके पास से गुजरा और देखा कि ये हजरात तो बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, और इन नमाजियों ने नमाज फजर की एक रकत पढ़ भी ली थी। तो फनादा, उस बनु सलमा के आदमी ने इन लोगों को आवाज लगाई, अला इन्नल किबलता कद हुविलत, लोगों किबला तो तब्दील कर दिया गया है, बैतुल मकदस की बजाय किबला बैतुल्लाह को बना दिया गया। बंदे की ये आवाज सुनी ना, वो नमाज के हालत में ही, वो लोग नमाज की हालत में बैतुल मकदस की बजाय उन्होंने मूव कर लिया बैतुल्लाह मस्जिद हराम की तरफ। ये हदीस साफ दलील है
फमर्रा बिही राजुलुन, रिजालुन नहीं है, राजुलुन, एक बंदे की खबर पर, एक बंदे की खबर पर नमाज जैसी इबादत के अंदर उन्होंने एक बंदे की खबर पर एतबार किया और बैतुल मकदस की बजाय वो बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर गए। अब खिजर हयात बखरवी साहब, खिजर हयात बखरवी साहब और दीगर जो इस तरह के अहले बिदत वल खराफात हैं जिनके यहां खबर वाहिद हुज्जत नहीं है, तो सहाबा किराम के नजदीक तो हुज्जत है। आपका कौन सा दीन है, मजहब है, आपकी इस खोपड़ी के अंदर कौन सा भेजा है, भले भेजा भी है या भूसा है। खैर भूसा भी आजकल सर्दी शुरू हो गई, गालबन 800-850 रुपए मन है डेरे इस्माइल खान में, भूसा भी महंगा है। आपकी इस खोपड़ी में कौन सा गोबर है, नहीं गोबर भी महंगा है। सर्दियां आ रही हैं तो जो ओपले हैं गुए वो तो महंगे हो जाएंगे। तो आपका कौन सा मजहब, कौन सा दीन और कौन सा दिमाग और कौन सा भेजा है जो इन सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी मैच नहीं करता। फिर शर्म करो, कहते अपने आप को अहले सुन्नत हो, एक नंबर के अहले बिदत वल खराफात हो। तो सहाबी रसूल अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक बंदे की खबर पर लोगों ने किबला तब्दील कर लिया। और फिर कहो कि खबर वाहिद हुज्जियत नहीं होती है और खबर वाहिद से अकायद और अकामात का सबूत नहीं होता। नमाज से बड़ी कोई इबादत है? कयामत के दिन में सबसे पहला हिसाब अल्लाह जुल जलाल ने नमाज का लेना है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अबू तलहा रजी अल्लाह ताला, उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु और सुहैल बिन बैदा रजी अल्लाह अन्हु, ये लोग अपनी महफिल में बैठकर शराब पी रहे थे। और अनस कहते हैं मैं इनका साकी था, मैं इनको शराब पिला रहा था। मर्रा राजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से एक सहाबी, एक शख्स गुजरा और उस गुजरने वाले शख्स ने कहा, अला कद अलिम तुम अन्नल खमरा कद हुर्रिमत। सहाबा किराम ने, उबई बिन काब है, अबू तला है, सुहैल बिन बैजा है, अनस बिन मालिक हैं, ये शराब पी पिला रहे हैं। और आने वाले बंदे, एक बंदे ने कहा, राजुलन का मतलब एक आदमी है ना, तो उसने कहा कि अला हल अलिम तुम अन्नल खमरा कद हुर्रिमत, कि शराब को हराम कर दिया गया और तुम अभी भी शराब पिए जा रहे हो। अगर खिजर हयात बखरवी का मजहब होता, वो कहते जाओ जाओ, एक बंदे की खबर कबूल नहीं है, हम तो शराब पिएंगे। ये अपने साथी को कहते साकी पिलाए जा, पिलाए जा। लेकिन सहाबा किराम का मजहब, दीन, मसलक ये था, एक बंदा भी अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का या इस्लाम का कोई मामला बयान कर दे, खबर कर दे, तो वो भी हुज्जियत होगी, वो भी दलील होगी। या तो ये सहाबा कहते कि जी अभी हम पिएंगे, एक बंदे की खबर कबूल नहीं। तो मैं पूछता हूं अलामा खिजर हयात बखरी साहब, आपका कौन सा मजहब और कौन सा दीन है? अहले बिदत वल खराफात ए टू जेड सब सुन लो, तुम्हारा कौन सा मजहब, कौन सा दीन है कि खबर वाहिद हुज्जियत नहीं है? पिछली हदीस के अंदर भी है मर्रा राजुलुम मिन बनी सलमा, और यहां है फमर्रा राजुलुम मिनल मुस्लिमीन। एक बंदे की खबर पर सहाबा किबला मूव कर गए, एक बंदे की खबर पर सहाबा ने शराब पीते हुए शराब पीना छोड़ दी और बर्तनों में मौजूद शराब को उंडेल दिया। कौन सा मजहब रखते हो? इसी तरह सुनन नबी दाऊद में और दीगर अहादीस की किताबों में एक अब्दुल्ला बिन उमर की शहादत पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रमजान का रोजा रखा और दूसरों को भी रखने का कहा। अगर खबर वाहिद हुज्जियत न होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन उमर की बात पर इतबार करते। एक अब्दुल्ला बिन उमर की गवाही पर मुसलमानों की पूरी जमात रमजान का रोजा रख रही है, और ए बिदती तू कहता है कि खबर वाहिद हुज्जियत नहीं है। हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह जामिउल बयान में लिखते हैं
کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اور عقائد کے اندر اللہ کے قرآن کو قبول کیا جائے گا اور اس حدیث کو قبول کیا جائے گا جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہو۔ اس بات کا فرق کیے بغیر کہ وہ خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اہل السنہ والجماعت وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو لیتے ہیں اور صحیح احادیث کو، چاہے بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، دیگر جو ہے وہ کتب ستہ کے اندر موجود ہوں یا کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ ہو۔ اور اہل بدعت والخرافات کی پہچان آپ کو بتا دی کہ نہ وہ صحابہ کے منہج پر ہے، نہ ائمہ کے، نہ فقہا کے، نہ ائمہ اربعہ کے۔ تو یہ صحیح بخاری آپ کو دکھائی ہے، امام بخاری کتاب لے کر ہے، اس میں کتاب اخبار الاحادی، خبر واحد کا بیان فرماتے ہیں، باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام، آذان میں، نماز میں، روزے میں، دیگر فرائض و احکام میں ایک سچے بندے کی خبر پر عمل کا جائز ہونا۔ تو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہو؟ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ صحیح بخاری، الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر دنیا اسلام میں ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس چیپٹر کے اندر وہ دلائل ذکر کرتے ہیں کہ جن سے پڑھنے والے کو بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خبر واحد بھی حجیت ہے، سوائے اس بندے کے کہ جو فتنہ انکار حدیث کا مریض ہو چکا ہو۔ بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں نماز کے حوالے سے، آذان کے حوالے سے، اور یہاں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو اپنے علاقے کی طرف مبلغ بنا کر بھیجنے کے حوالے سے ان روایات سے یہ بات ثابت کرتے ہیں، ایک بندے کی اذان پر پورا محلہ نماز پڑھتا ہے، اگر ایک بندے کی خبر کا اعتبار نہیں تو پھر محلوں میں، مسجدوں میں اذان کا بھی اعتبار نہیں کہ ایک ہی بندہ اذان دے رہا ہوتا ہے، نہ کہ مجمع عام اذان دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ظاہر اور پوشیدن، ہر چھوٹے اور بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اور ان فتنوں کے شر سے حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔